परम सत्कारयोग गुरु रूपी प्यारी साध संगत जीओ, बड़े ही भागां वाले हाँ कि परम पिता परमात्मा तिन्हां लोकां दे मालक अजर आमर त्रैकालदर्शी ने सानू अज फिर नवां दिन बख्शिश कीता है। 24,000 सवासां दी धन राशि बख्शिश कीती है। सतगुरु जी का कोटन कोटन धन्नवाद। परम पिता परमात्मा दी आलाही जोत कलयुग दे अवतार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू रोज़ ही परम पिता परमात्मा दे घर दा रस्ता समझाते ने। अज फिर रोज़ की तरह साडे उपर सतगुरु मेहरबान होए ने। आओ सारे ही जीव उस मेहर दे पात्र बणीए, अपनियां मन बिरतियां नूं एक मन चित करके अपनी रसना नूं करिए पवित्र। गुरु महाराज जी दी साजी नावाजी फतेह नूं करिए सांझा। सारे ही जीव मेरे संग गज के आखो जी, जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीक महाराज की जय। साहिबे कमाल साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज की जय। कल मेरे शहंशाह सतगुरु समझा के गए, जीव जंत दी साजना करन वाले हस्ती लै गया राम अवतार तैथों। ज्ञान नाथ नमाणियां दी पैज रखी, भीख मंगदे ने चंद तार तेथों। इथों तक साडी झोली रहमतां नाल भरी, सानू रहमतां दे भंडार बख्शिश कीते। अज अगे लड़ीवार धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू की समझाना करते ने, अपने मुखारबंद दे विचों सानू की समझाउंदे ने। आओ सरवण करते हाँ। नफरत घिरना पाप है, ना कर मेरे मीत। जे तू सच्चा संत है, कर सब नाल प्रीत। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू कलयुगी जीवां नूं समझाते ने। कलयुग दे अवतार ज्ञान दे सागर अनाथां दे नाथ धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू सुचेत कर रहे ने, साडा मार्ग दर्शन कर रहे ने। महाराज कहंदे नफरत घिरना पाप है, ना कर मेरे मीत। महाराज कहंदे हे प्राणी, जे तू एक दूसरे नाल नफरत करदा है, सब तो वड्डा पाप है। मेरे मीत तो भाव है मित्र। तो महाराज जी ने सानू मित्र कह के बयान किया। महाराज कहंदे हे मित्र प्यारे, हे प्राणी, की हो गया तेरी भावना नूं, मानसिकता तेरी कैसी है। महाराज कहंदे तू अपने नाल दूसरियां नाल नफरत करदा है, अपने नाल दियां नाल तू नफरत करदा है, सब तो वड्डा तू पाप करदा है। नफरत है तेरे दिल दे अंदर, कूड़ है तेरे दिल दे अंदर। महाराज कहंदे हे प्राणी, तेनू प्यार दी भाषा समझाई सी जदों माँ दे पेट विच सी तू, कि बाहर जाके पैदा हो के मैं प्यार दी बोली बोलांगा, पर तू नफरत ही बीज रहा है। हर रोज़ तू प्लैनिंग करदा है, दूसरियां दे प्रति नफरत करदा है, निंदिया करदा है, चुगली करदा है, दूसरियां दी बदनामी करदा है। महाराज कहंदे हे मेरे मीत, ये सब तो वड्डा पाप है। महाराज श्लोक विच दसदे नफरत घिरना पाप है, ना कर मेरे मीत। हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, ये सब तो वड्डा पाप तू कर रहा है नफरत बीज के। जे तू सच्चा संत है, कर सब नाल प्रीत। महाराज कहंदे जे तू सच्चा रब दा प्यारा है ना, ते सारियां नाल प्रीत कर, क्योंकि सारियां जीवां दे विच परमात्मा दी जोत जगदी है। जिवें तेरे अंदर परमात्मा दा आशीर्वाद है, उवें सारियां दे अंदर परमात्मा दा आशीर्वाद है। हे मेरे मित्र, हे मेरे प्यारे, जे तू वाकया ही रब नाल प्रीत करदा है, ते सब नाल प्यार कर,
ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਵੇਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਬੀਜਦਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦਾ, ਮੰਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਕੋ ਏਕ ਪਛਾਣੀਏ, ਮੰਦਰ ਭਵਾਂ ਮਸੀਤ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਮਦਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਤ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੋ ਏਕ ਪਛਾਣੀਏ, ਮੰਦਰ ਭਵਾਂ ਮਸੀਤ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਮਸੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੋਧੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਰਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਤ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਦੂਸਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੋਤ ਜਾਗਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਜੋਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਮੁੱਕ ਜਾਵਦਾ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦਾ, ਰੋਜ਼ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਢਾ ਲਈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੋਰੀਆਂ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ 84 ਲੱਖ ਦਾ 84 ਲੱਖ ਤੂੰ ਇਸੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੰਢਾ ਲਿਆ। ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਵ ਕੁਛ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਵੇ ਜੀਤ, ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲਵ ਕੁਛ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਵੇ ਜੀਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਲਵ ਕੁਛ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਹੋਵੇ ਜੀਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਵ ਕੁਛ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ, ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ, ਸਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤ। ਹੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਸਾਫ ਨੇ। ਸਾਫ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੈਲਸ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਫਿਰ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰ ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ ਪਾ ਲੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਰੇ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੇਰੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮਨ ਹੀ ਸਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ। ਅੱਗੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਣੇ, ਉਮਰ ਗਈ ਜੇ ਬੀਤ, ਸੋ ਤਰਦੇ ਜਿਨ ਪਾ ਲਏ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਵੀਤ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਮ ਨੇ, ਉਮਰ ਗਈ ਜਦ ਬੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 24,000 ਸਵਾਸ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਘਟ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਲੋਭੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਪੰਜਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਤੇਰਾ ਬੀਤਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਤੇਰੀ ਬੀਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਰੋਜ਼ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਤਰਦੇ ਜਿਨ ਪਾ ਗਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਤਵੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਵੀਤ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਟਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਵੀਤ ਪਾ ਸਕਾਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਧਾਗੇ ਤਵੀਤਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਵੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਨਾਮ ਜਪ ਲਵਾਂ, ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪਦਿਆਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੀਤ, ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹੀ ਕਾਰ ਪਨੀਤ। ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਹਰੀ ਦਾ ਜਪਦਿਆਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੀਤ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੂੰ ਨਾਮ ਲਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਾ ਡੋਲੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵੇਂਗਾ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਸੋਹੀ ਕਾਰ ਪਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਾਕ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ, ਠੱਗੀਆਂ, ਯਾਰੀਆਂ ਸਭ ਕੂੜ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੋ ਖਾਦੀ ਰਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਪੀਤੀ ਰਾਧ ਪਲੀਤ, ਕਰਮ ਕਮੰਦੜੇ ਡੋਬਦੇ, ਗਿਆਨ ਨਾਥ ਸਾਫ ਨਸੀਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨਨਾਥ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੋ ਖਾਦੀ ਰਤ ਖੂਨ ਹੈ, ਪੀਤੀ ਰਾਧ ਪਨੀਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੱਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰਤ ਪੀਨਾ। ਰਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਤ ਪੀ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਖੂਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੇ 10 ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਪਟਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ
फाही ला के बैठा रहना कि कदों कोई आवे, कदों मैं रस्सी खिंचा ते कदों कोई पंछी जाल विच फसावां। खो खाधी रत खून है, पीती रात पनीत। महाराज कहंदे जिहड़ी खो के खाना है ना, तो दूसरियां दा खून पीना तू। कर्म कमंदड़े डोब दे, ज्ञान नाथ साफ नसीहत। महाराज कहंदे माड़े कर्म, कर्म कमंदड़े डोब दे। महाराज कहंदे माड़े कर्म जिहड़े तैनूं डोब देणगे, तेरे ही कीते होए माड़े कर्म तैनूं भावसागर दे विच डोब देणगे। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जी अगे की समझाउंदे ने, आओ सरवण करते हाँ। 2 दिन के वणजारिया, बैठा गोड पसार, याद भुला के गौर दी, पालै मैल मनार। मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज जी सानू समझा रहे ने, मार्ग दर्शन कर रहे ने। महाराज कहंदे 2 दिन के वणजारिया, बैठा गौड पसार। गौड का मतलब गोडे। महाराज कहंदे गोडे वसार के इत्थे बैठा, तू तो है ही 2 दिन का प्राहुणा, ते तू उत्थे गोडे पसा के बैठा कि सब कुछ मेरा ही है। याद भुला के गौर दी, पालै महर मनार। गौर तो भाव है कबर। महाराज कहंदे तैनूं पता है कि तैनूं मिलनी तो 2.5 गिठ कबर है, एडे एडे महल खड़े करी जा रहे हैं किहदे वास्ते। मेरे शहंशाह सतगुरु ज्ञाननाथ महाराज समझाते ने कि हे मूर्ख प्राणी, तू भुल गया है कि तैनूं 2.5 गिठ कबर ही मिलनी है। एडे एडे महल किस वास्ते तू वसा रहे, एडियां एडियां जमीनां किस वास्ते तू इकट्ठियां कर रहा, जदों तैनूं पता कि तैनूं 2.5 गिठ जगह मिलनी है, तो फिर एडे एडे महल, एडी एडियां जमीनां जायदादां कोठियां कारां किस वास्ते। धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज सानू रोज़ ही सच दे लड़ लाउंदे ने, सच दा मार्ग समझाउंदे ने। आओ अज तो आपां भਰਨ कर लईए कि धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज जो सानू सच दा मार्ग समझाउंदे ने, उस मार्ग दे आपां पांधी बनना है, ताकि सच दी मंजिल नूं तय कर लईए। धन धन गुरु ज्ञाननाथ महाराज रोज़ ही सानू ज्ञान दे सागर विच डुबकी लगवाउंदे ने। आओ अज फिर ज्ञान दे सागर विच डुबकी लाइए, अपने आप नूं ज्ञानवान करिए, ताकि सानू ज्ञान हो जावे कि असीं इत्थे करन की आए हैं, साडे आउण दा मनोरथ की है, साडा आउणा जाणा मुक जावे, साडा जीवन सफला हो जावे, सानू साडे दुखां तो निजात मिल जावे। सो इन्हियां कहाज दियां प्रवान करनियां जी। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। साहिबे कमाल साहिब सतगुरु गुरु ज्ञाननाथ महाराज।